다 이루. 네. 기도하심으로써 시작하도록 하겠습니다. 할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 새로운 한 주간을 또 우리에게 허락하여 주신 주님, 우리가 지난 한 주간을 반성하며 감사하며 우리의 삶을 드리며 예배드리오니 우리 예배를 받으시며 성령이 우리 가운데 임하시사 새 힘과 새 용기로 채워주시며 인도하여 주시옵소서. 우리 예배를 받으시며 말씀하시며 새롭게 예수 그리스도의 영으로 채워주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되심이라. 다시 한번 이 세상을 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되기 원하고 바라고 기도합니다. 주의 길을 걸어가는 동안에 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되심이라면 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 아멘. 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh
so high, exalted, glorious in heaven above. Yes, humbly you came to the earth, you created all for love's shame, became first. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. You were the Word at the beginning, when we got the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. That could not hold you, the veil torn before you. You silenced the voice of sin and grave. The heaven all lonely, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand again. What a powerful name it is, the name of Jesus.
What a powerful name it is, the name of Jesus. 할렐루야. 주님 우리 가운데 함께 하시는 기도하겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 하나님, 오늘 우리 찬양처럼 주의 팔을 의지할 때 우리 심령이 요동하지 않음을 하나님 찬송을 통해 고백하게 하신 것 참으로 감사합니다. 하나님 아버지, 정말 지난 한 주간에 태풍으로 인하여서 우리의 마음을 또 이렇게 불안하게 했는데 하나님 정말 잘 넘어가게 하신 것 참으로 감사하고, 하나님 우리 인생 가운데 이렇게 아버지 정말 순차적으로 또 태풍 같은 그런 여러 가지 많은 어려움이 있지만 하나님 그때마다 우리 마음 심령이 주를 향한 그러한 정말 마음으로 나갈 수 있도록 하나님 도우시고 인도하시기 원합니다. 하나님 이 시간에 정말 하나님의 은혜를 정말 입은 하나님의 사람들이 모여서 하나님만을 찬양합니다. 우리 찬양을 받아주시고 우리 예배를 받아 주시옵소서. 귀한 예물을 올려드립니다. 하나님 정말 우리 형편과 처지를 아시는 주께서 우리의 필요한 것으로 넉넉히 채워주시고 이로 인해 우리가 정말 주의 복음을 증거하는 데 방해되지 않도록 우리를 붙잡아 주옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 네. 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 사도행전 28장 17절로 31절까지 되겠습니다. 죄송합니다. 사흘 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되, 여러분 형제들아, 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척할 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 제수로 내준 바 되었으니 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상소하며
내 민족을 고발하는 것이 아니니라. 이러므로 너희를 보고 함께 일하게 하려고 정하였으니 이스라엘 이름으로 말하노라. 내가 인차 때 메인받으리라. 그들이 이르되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 내게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라. 이에 우리가 너희 사상이 어떠한지 듣고자 하니 이파에 대하여는 어디서든지 관계를 받는 줄 알기 때문이라. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니한 사람도 있어. 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 이랬을 때 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하고 보기는 보아도 도무지 알지 못한다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님이 이 구원의 이방인도 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치시더라. 아멘. 할렐루야. 열매로 그들을 알리라. 지난주 태풍 6호 카눈이 한국에 상륙해서 강원도 속초와 또 강릉 또 어디예요? 남쪽 지방에 많은 피해를 입혔어요. 그 와중에 또 국제 잼버리가 또 기간에 태풍이 와가지고 여러 가지로 복잡한 시간들을 좀 보낸 것 같아요. 여러분 농사를 짓는 사람들은 태풍이 오면 누구보다도 긴장해요. 태풍이 한번 자기 가수원, 자기 농작지를 한번 지나가면은 1년 농사가 이제 어떻게 돼요? 망친 거잖아요. 정부가 보상을 해준다 그래도 보상은 10분의 1도 안 되는 것 같아요. 여러분 우리 믿음의 사람들도 우리 각자의 삶에서 크고 작은 정말 태풍을 만나게 돼요. 어찌할지 몰라요. 정신을 못 차려요. 우리가 어디로 가야 사는지 알지만은 우리가 가지를 못하는 거예요. 여러분 저 같은 경우도 그 열병을 한번 탁 앓고 보니까는요. 체온이 40도가 넘으니까는 막 정신이 없는 거예요. 그래서 하나님 어떻게 하죠? 그러는데 이 마음은 하나님을 찾는데 진짜 하나님을 안 찾게 되더라고요. 그게 내가 경험한 거예요. 그래서 평상시에 정말 우리가 영적으로 잘 준비한다는 것이 너무나 귀한 것 같아요. 오늘 우리 본문 사도행전 28장 이제 마지막 장인데 여러분 사도행전 28장 이 사도행전을 저술한 누구예요? 내가 이 사도행전 저자가 누구예요? 누가 저자예요? 계속 그래 집에서 누가 저자예요? 네? 누가 저자예요? 네, 걔네들도 말을 못해요. 누가 저자예요? 정답을 가르쳐주면 안 되네. 가르쳐줘도 몰라. 여러분 정말 유대인이 아니에요. 누가 유대인 아니고 이방인 수리아 안디옥 출신의 의사인 누가 초대교와 사도 바울의 생애에 있어서 아주 중요한 역할을 한 사람이에요. 여러분 사도행전의 그 바울의 부분을 얘기할 때 이 누가는 우리라는 표현을 써요. 우리의 관점으로 기록을 하고 있어요. 여러분 누가는 사도 바울과 생사고락을 함께한 사람이에요. 죄수로 로마로 가는 길에 동행했으며 감옥에서도 같이 지냈음을 알 수가 있어요. 특히 바울이 이 누가를 뭐라고 그래요? 사랑받는 누가 이렇게 표현. 사랑받는 누가. 누가가 바울에게 얼마나 가까운 사람이었는지 사랑받는 누가. 여러분 누구에게 사랑받는 주 하면 얼마나 대단하겠어요. 누가 한 사람도 저희 그렇게 얘기해 주는 사람 한 명도 없는 것 같아요. 밥 잘하는 제임스.
이런 것만 하지. 어? 여러분 빌레몬서에서 그 바울은 누가를 동역자란 말을 해요. 복음의 사역의 파트너였다. 여러분 지난주 저는 임직식 내 후배가 하는 그 임직식을 제가 이제 봤어요. 영상으로 봤는데 어느 그 우리 선배가 이런 권면을 하더라고요. 일꾼들 앞에서 이제 권면 얘기를 하는데 일꾼의 뜻이 무엇입니까? 이렇게 하는데 일꾼은 헬라적 원어적 의미는 일꾼이란 말은 뭐예요? 배 밑에서 노젓는 사람이에요. 배 밑에서 지금은 다 모터가 있지만 옛날에는 다 뭐가 있어요? 그냥 손으로 하는 거죠. 큰 배 밑에서 쫙 양쪽 두 칸으로 쫙 해가지고 큰 배일수록 사람이 더 많이 있겠죠. 그럼 앞에 선창 야 오른쪽으로 기술을 돌려라 하면 오른쪽으로 막 하겠죠. 우리는 일꾼이에요. 하나님 명령에 그냥 열심히 노를 젓는 거예요. 노를 젓는 게 뭐예요? 자기에게 주어진 일을 묵묵히 감당하는 것이 일꾼된 자의 모습인 것 같아요. 근데 여러분 요즘 우리 일꾼된 역할을 하는 게 아니라 내가 만약에 노를 짓는 사람이었다면 옆에 사람이 노를 열심히 지니까 나는 살짝 힘만 쓰는 척하고 힘은 안 쓰는 거. 네. 그런 저의 모습을 볼 수 있는 것 같아요. 큰 짐을 같이 들고 가는데 내가 최고 힘이 든 거예요. 키가 크니까는 큰 사람이 최고 힘을 많이 써요. 그 요령이 생겨가지고 이제는 그 다음에 살짝 이렇게 내려가지고 하는 거예요. 느는 건 세월이 가면서 더 힘을 쓰는 것이 아니라 요령만 생기는 것 같아요. 그게 너무나 안타까워요. 여러분 이렇게 누가가 바울에게 특별한 사람이었던 이유는 바울에게는 육체의 가시가 있었어요. 정확히 밝히지 않은 병을 가지고 있었지만 아마도 누가는 그 질병 때문에 바울의 곁을 떠나지 않고 평생 그의 곁에서 누가가 의사로서 섬겼던 것 같아요. 그래서 바울이 생애 마지막에 디모데에게 보낸 서신에 보면 누가만 나와 함께 있다 그렇게 표현해요. 누가만 사도 바울의 그 마지막 그 정말 순교의 현장 죽는 그 순간까지도 누가가 내 옆에 있었다는 것이죠. 네. 되게 의미 있는 말이에요. 여러분 동역자인 이 누가가 바울의 마지막 순간까지 함께 있었다는 것 너무나 귀한 거죠. 여러분 마지막 순간에 누가 여러분과 함께 있기를 여러분 동역자 가운데 누가 있기를 원하십니까? 저는 요즘 그거 생각해 봐요. 저는 여러분이 저의 동역자이기를 바라요. 아멘도 없어요. 여러분 모두가 다 이러저러한 핑계로 바울을 떠난 다음에도 끝까지 남아있었던 사람이 누가였던 것이에요. 이렇게 여러분 바울과 함께 하면서 누가는 바울이 목숨을 걸고 전했던 예수 그리스도의 그 복음이 무엇인지를 알게 돼서 예수의 복음서인 누가복음을 기록했어요. 그리고 그 복음이 사도들과 교회를 통해서 땅끝까지 전해지는 것을 현장에서 경험했기 때문에 사도행전을 기록할 수가 있었던 것입니다. 부활하신 예수님이 하늘로 올라가신 후 오순절 성령님이 강림하셔서 평범 그 이하로 보이던 사도들과 성도들이 변했어요. 그로부터 유대, 사마리아, 아시아 그리고 유럽까지 변하는 그 모든 과정들을 이 누가는 지켜보았던 것이죠. 여러분 이런 내용으로 시작된 사도행전이 오늘 본문으로 끝이 나는 거예요. 그래서 바울이 마침내 로마에 도착했어요. 왜 그래요? 바울이 가이사에게 항소를 했기 때문에 로마에 오게 된 것이에요. 로마에는 이미 그리스도인들이 있었어요. 그래서 바울이 기독교의 사도라는 사실을 알았기 때문에 로마에 도착한 바울을 이렇게 환대했다는 것이에요. 그래서 개인적으로 어떤 집에 머물게 되었고 로마 병사가 도망가지 못하도록 지켰어요. 그러나 바울의 행동은 좀 자유가 있었어요. 로마에 도착한 지 사흘이 되었을 때 바울은 로마 유대 지도자들을 초청했어요. 유대 지도자들은 이 바울이 랍비인 것을 알았기 때문에 바울을 찾아온 것이에요. 지금 상황은 뭐예요?
바울에 대한 산헤드린의 결정 보고가 아직 지금 도착하지 않은 상황에 있는 것이에요. 그래서 그들이 이제 바울의 그 가르침을 듣는데 그게 17절부터 20절까지 그 내용이에요. 사흘 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 그들이 모인 후에 이르되, 여러분 형제들아, 내가 이스라엘 백성이니 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준 바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 제목이 없으므로 석방하려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 마지못하여 가이사에게 상소하며 내 민족을 고발하는 것이 아니니라. 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 쇠사슬에 매인 바 되었느니라. 여러분, 그러니까 유대 지도자들이 뭐라고 답해요? 그걸 말씀 그대로예요. 그들이 이르되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 내 형제 중에 누가 와서 내게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라. 이에 대해 우리가 너희 사상이 어떠한지 듣고자 하니 이때에 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라. 그랬어요. 여러분, 아직까지도 로마에 있는 그 유대인들에게 바울이 전하는 예수 그리스도, 그 십자가의 그 도가 유대교의 하나의 종파인 줄 알았던 거예요. 여러분, 그래서 바울이 날짜를 정해가지고 그날에 모였을 때 복음을 전하며 하나님 나라를 알려요. 예수님이 그리스도니 그를 믿으라고 얘기합니다. 23절에 보니까 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 모니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에. 여러분, 이러한 현상을 볼 때 계시를 받은 사도 바울이 또 이렇게 고백을 해요. 바울이 한말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 옳도다. 일렀으되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하노다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니. 여러분, 그리고 그 이후에 바울은요, 유대인이든 이방이든 가리지 아니하고 예수님이 바로 메시아라는 걸 계속 말씀하고 있어요. 그 메시아가 십자가의 구속으로 인하여서 하나님의 나라가 성령과 함께 이 땅에 임하였다고 말씀하고 있는 거죠. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 누구든지 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치시더라. 여러분, 복음은 신기하게도 아무나 다 믿지 않습니다. 같은 가족인데도 누구는 믿고 누구는 믿지 않아요. 아들이 목사인데도 불구하고 부모가 예수를 안 믿는 사람도 있어요. 아들이 목사인데도 제 주변에 아버지가 주지 스님인 사람도 봤어요. 신기하죠? 아들이 목사인데 끝까지 아버지는 하기야 뭐 주지 스님이니까 또 안 바뀔 수도 있겠지만 그런 분도 있어요. 얼마나 목회하는데 큰 방해가 되겠어요. 지금은 결과 모르겠어요. 부산에 어떤 사찰의 주지 스님이셨는데 예수께서 친히 복음을 전하시대도 누구는 믿고 누구는 믿지 않았어요. 바울 역시 이 사실을 알고 있지만 로마에서 복음을 전하면서 다시 한번 확인을 한 것이에요. 여러분, 우리도 그런 경험 해보지 않았어요? 지금까지 복음을 전해오면서 바울이 그 확인한 경험들을 우리는 똑같이 경험했을 거예요. 그렇게 복음을 전하는데도 아직까지 씩 웃기만 하고 있어요. 여러분, 내가 그 복음이 능력이 없는 것이 아니에요. 내가 능력이 없는 것이 아니에요. 복음을 듣는 사람들의 그 마음이 열리지가 않았기 때문에 생명의 복음이 흘러가지 않는 것이에요. 그래서 예수님께서 씨 뿌리는 비유에서 길가에 속한 자라고 말할 수 있어요. 아무리 복음의 씨가 뿌려져도 어느새 마귀가 와서 그 씨가 심령에 어떻게 해요? 심기지 못하도록 역사하는 것이에요.
예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리로 나가서 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸더라. 돌밭과 떨기나무가 있는데 그 심정 역시 복음의 열매를 맺지 못하는 것이에요. 따라서 거짓 선지로 거짓 신자로 이렇게 드러나게 되는 것이에요. 여러분 아무리 복음을 들어도 삶과 성품에 변화가 없는 거예요. 왜 그래요? 이는 그들의 마음이 좋은 땅이 아니기 때문에 그래요. 그 때문에 결국 복음의 열매가 그 사람에 심겨지지 않는 것이죠. 이는 궁극적으로 그 사람에게 복음이 아무런 유익을 끼치지 못하는 것이에요. 다시 한번 말하지만 이 열매 없음에 대한 그 원인이 복음의 시에 문제가 있는 것이 아니고 복음을 전파하는 자에게 있는 것이 아니고 복음을 듣는 자의 마음 자세가 그릇되어 있기 때문에 그런 것이에요. 어떤 사람이 어떤 마음의 자세가 복음을 받지 못해요? 성경 전반에 보면은 우상이 있는 마음이에요. 그들은 복음을 통해 하나님 나라를 알아가야 하는데 전혀 하나님 나라에 관심이 없어요. 여러분 복음은 주의 재림 때 심판이 있을 거라고 엄중하게 말하지만 그들은 최종 심판을 그들의 마음에 두지 않고 있어요. 세상의 욕심이 가득 있는 것이죠. 여러분 그 요한복음 3장에 보니까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 다시 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 여러분 오직 성령으로 그 마음이 좋은 땅이 되어서 겸손히 주의 복음을 복종하고 순종하고 받아들인 자만이 귀가 열리고 이때 그들은 무엇보다 들은 말씀에 순종하고자 하는 것이에요. 여러분 그들이 그 복음을 듣고 순종함으로써 그 마음에 복음이 심겨지고 그들의 생각과 입과 행동으로 그 복음의 영향이 나타나는 것이에요. 이게 바로 하나님 나라 복음의 그 신비한 내용이에요. 마가복음 4장 10절 11절 보니까 예수께서 홀로 계실 때에 함께한 사람들이 12제자와 더불어 그 비유들에 대하여 물으니 이르시되 하나님의 나라의 비밀을 너희에게 주었으나 외인에게는 너 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하여 듣기는 들어도 깨닫지 못하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 12절이에요. 여러분 오늘 12절이 오늘 바울이 로마에서 복음을 전하며 고백한 내용과 동일한 것이에요. 성령으로 거듭난 자는 복음을 들을 것인데 그들은 보며 들으며 깨달으며 돌이킨다고 했어요. 그 결국 뭐예요? 죄사함을 얻는다는 것이에요. 여러분 그러나 그렇지 않은 자는 하나님 나라를 보지도 못해요. 알지도 못하였다고 하는 것이에요. 그렇기 때문에 그들은 깨닫지도 못하고 돌이킨 적도 없고 죄사함을 얻지도 못한다는 것이에요. 여러분 성령으로 거듭난 자, 복음을 들은 자, 그들은 보며 들으며 깨달으며 돌이킬 때 여러분 그들의 삶을 통해서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있는 것이에요. 그러나 그렇지 못하면은 죽은 시체와 같은 썩은 나무토막 같은 아무리 들어도 아무리 교회를 오래 다녀도 아무리 주 안에서 친교를 나누어도 결국 아무 열매를 맺을 수 없다는 것이에요. 여러분 우리 예수님께서 한마디로 이제 이 말씀을 이제 마태복음에서 했는데 그들이 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍어 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 여러분 여기서 열매란 뭐예요? 사람에게 전혀 속지 않으시는 하나님이 보시는 열매예요. 사람이 보는 열매가 아닌 것이에요. 주 예수님 우리의 마음을 완전히 아시는 상태에서 말씀하고 있는 것이에요. 그들의 열매로 그들을 알지라. 그들의 열매로 그들을 안다는 것이에요. 여러분 이 시간에 내 마음을 복음에 한번 비춰보시기 바랍니다.
지난 내 삶에 큰 변화가 있었는지 한번 점검을 해보시기 바랍니다. 성령의 역사로 인한 놀라운 변화가 있다면 안심하고 더욱더 주께 정진하시기 바랍니다. 말씀을 맺겠어요. 여러분, 우리가 사도행전을 통해서 우리는 12사도들과 바울과 초대교회 성도들의 그 이야기를 우리가 알 수 있죠. 그리고 그 후 이름도 없는 수많은 바울들이 그들만의 땅끝으로 가서 복음을 전했고, 여러분, 그 결과 오늘 우리에게까지 그 복음이 흘러 들어왔어요. 여러분, 많은 학자들 또 설교자들이 한결같이 이 사도행전 28장을 끝으로 하면서 아직까지 이 사도행전은 지금도 진행 중이다 이렇게 얘기하고 있어요. 사도행전 마무리가 좀 없잖아요. 마무리가 없는 이유가 뭐예요? 아직도 사도행전은 진행 중에 있다. 여러분, 그렇다면 여러분 지금 이 시대의 바울이 누구예요? 바로 저와 여러분이 바울이에요. 저와 여러분이 바울처럼 복음의 메인자라는 것이에요. 여러분, 그러면 여러분의 로마는 어디입니까? 지금도 선교사들이 자기들의 그 로마를 찾아서 가고 있잖아요. 이렇게. 여러분의 땅끝은 어디입니까? 지금도 많은 선교사님들이 그 땅끝을 찾아가지고 생명의 복음이 거기까지 흘러갈 수 있도록 어떻게 해요? 준비하고 가고 기도하고 있어요. 여러분, 우리 땅끝은 바로 이 자리가 땅끝이에요. 여러분이 속해 있는 공동체, 여러분이 속해 있는 직장, 여러분이 속해 있는 그 가족이 땅끝이라는 것이죠. 거기서 복음을 전하고 주님을 드러내야 한다는 것이에요. 지금 저와 여러분은 우리 한국교회의 한 시대의 끝에 서 있습니다. 이 끝에서 땅끝 시대 끝에 선 선자의 사명을 잘 감당하지 못하면 우리 한국교회는 문을 닫게 되는 날이 곧 올 거예요. 그리고 아직도 기록 중인 이 사도행전에서 여러분, 우리가 기록해야 될 것이 무엇인지, 여러분, 우리가 매일 일기를 쓰지만, 기록을 하지만 거기에 신사도행전이 기록될 수 있도록 어떻게 해요? 우리가 주어진 일에 최선을 다해야 되는 것이에요. 주님이 바라시는 것은 여러분의 그 일기, 여러분의 기록이 바울처럼 주의 복음을 위해서 전력을 다해야 된다는 것이에요. 여러분, 그럴 때 비로소 우리들의 삶은 신사도행전이 될 것이라는 것이에요. 사랑하는 동역자 여러분, 바울처럼 복음의 메인자로 삽시다. 바울처럼 다른 사도들과 초대교회 성도들처럼 땅끝에 섭시다. 그리고 거기서 우리가 주님을 외쳐요. 그러면 여러분의 땅끝은 끝이 아니라 또 다른 시작이 될 줄로 믿습니다. 여러분으로 인하여서 여러분의 뒤를 따르는 사람들은 복된 길, 은혜의 길, 승리의 길을 걷게 될 것입니다. 그런 사명이 우리에게 있음을 믿고 정말 우리에게 주어진 그 사역, 우리에게 주어진 그 일을 묵묵히 감당하시는 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 복음의 메인자로서 땅까지 정말 생명의 복음을 증거할 수 있는 그러한 귀한 사역을 주신 것 감사합니다. 하나님 안주하지 않게 하시고 만족하지 않게 하시고 하나님 정말 주어진 사명 다시 한번 돌이켜서 묵묵히 감당하는 하나님의 사람들에게 인도하여 주시옵소서. 나의 아버지 정말 그 땅끝이 나의 로마가 어딘지 다시 한번 돌아보게 하시고 거기서 끝까지 힘있게 복음을 증거하는 외치는 하나님의 사람들에게 인도하여 주옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. Give us this day our daily bread, and give us our debt as we forgot our debt, and lead us
us not into temptation, but deliver us from evil. For thine and the kingdom and the power and the glory forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지 극진하신 사랑하심과 성령의 교통으로 충만케 하심이 그들의 열매로 그들을 알리라. 또 말씀하신 그 주님의 그 말씀을 기억하면서 복음의 메인자로 살면서 정말 초대교회와 성도들처럼 사도들처럼 사도 바울처럼 땅까지로 복음을 증거하기 원하는 믿음의 본속들 머리 위에 그 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 자리에 앉으시고요. 앞뒤 잡으시면서 인사하겠습니다. Follow after me. God is your